कम उम्मीद करते हैं कि सारे दोस्त खैर वफीयत नाल होणगे। ते अज दी वीडियो शायद थोड़ी जी लंबी हो जाए तो ये वीडियो जी ना बड़ी अहम मालूमात मबनी आ ते किसान वास्ते। और इंशाल्लाह मैनू बड़ी उम्मीद है कि थोनू वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो इनू शेयर तो लाइक ज़रूर करना। तो गल है कि हुकूमत पंजाब ते महकमा ज़राअत ने बहावलपुर डिवीजन च कपाह की काशत ते पैदावार च इजाफे वास्ते ने एक मनसूबा बनाया और उस मनसूबे के तहत जनाब हुकूमत थोनू ना किसानों नू एक सबसिडी दे रही है। तो एक हालिया किसान जो कपाह दे विच फेरदे ना, अगर वो कोई खरीदेगा तो उन्होंने 1,20,000 की सबसिडी है। अगर कोई कपाह का कोई मॉडल फार्म बनाता तो उन्होंने वास्ते 50,000 सबसिडी है। तो एक सुपर स्प्रेयर मशीन आ, यानी वो पावर स्प्रेयर मशीन है, बहुत बड़ी जी ना स्प्रे करने वाली मशीन आ। अगर वो कोई खरीदा तो 25,000 रुपया वो सबसिडी है। ये हुकूमत ने मनसूबा क्यों शुरू किया, ये सबसिडी क्यों दे रही है, ये क्यों जी है ना ये बड़ी तकलीफ दे है। और ये पिछे बड़े छुपे राज आ, ये पिछे बड़े छुपे सवालात आ। तो इस क्यों दे पिछे छुपे जोड़े सवालात ना जी वह जवाब देने की मैं कोशिश कराँगा। तो असी जिस वक्त मुताला पाकिस्तान पढ़ते सी ना या हुण भी पढ़ रहे हैं, तो सब तो बरामदात ते दरामदात दे चैप्टर दे विच सब तो अहम साड़ी जिहड़ी बरामद होंदी है ना, बरामदात होंदी उहदे विच कपाह दा नाम आउंदा जी। पाकिस्तान, चीन, भारत, अमरीका तो बाद चौथे नंबर ते दुनिया का कपाह पैदा करने वाला मुल्क सीगा, हुण तो नहीं शायद। तो फिर जनाब और पाकिस्तान बहुत बड़ा जिहड़ा ज़र मुबादला जिहड़ा ना वो अपनी कपाह बरामद करके ते कमा रहा सी। तो फिर जनाब साडे मुल्क दे जिहड़े मिल्लां वाले इंडस्ट्रीलिस्ट सीगे, मिल्लां वाले ने सोचा कि असीं कपाह बाहर दरामद कर दें तो क्यों ना असीं कपड़ा बना के बाहर दरामद करिए तो साडे ज़र मुबादला च होर इजाफा होवे। तो फिर उन्होंने किया जनाब मिल्लां लाइयां, मिल्लां ला के कपड़ा बना के तो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिता और साडा ज़र मुबादला उतों होर वध गया। तो पाकिस्तान की बरामदात दे विच कपाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा सी। फिर जनाब मिल्लां वालियां ने जनाब अगला स्टैप ये लिया 90s के दौर दे विच कि असी कपड़ा बना के बाहर भेजते हैं तो बाहर फिर यूरोप जो उन्होंने मसनूआत बना के तो पूरी दुनिया के भेज के ज़र मुबादला कमा रहा। तो क्यों ना असी मसनूआत बना के तो अपने मुल्क के ज़र मुबादला होर बढ़ाइए। फिर जनाब 90s के दौर के ना एक्सपोर्ट का काम शुरू होया, मसनूआत बना के वो सर फरिस जी ना थोड़ी मेडअप सी बरामद सी। तो मेडअप के आंदा जनाब थोड़ा बैडशीट, फिटड शीट जी गद्दे के उत्ते चढ़ती है इलास्टिक पा के, बैलेंस शीट, परदे, रजाइयां दे कवर, सराहने, ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां कमरे की आराइश का समान है इनू मेडअप्स कहते हैं टैक्सटाइल की ज़बान के। तो पाकिस्तान मेडअप्स की बरामद करने वाला बहुत बड़ा मुल्क बनया और बहुत ज़र मुबादला पाकिस्तान ने कमाया। अदे नाल गारमेंट्स जी एक्सपोर्ट भी जनाब जारी हुई। तो बल्कि 2004 दे विच और इस बरामदात दे विच फैसलाबाद का बहुत बड़ा हथ सी, क्योंकि फैसलाबाद जिहड़ा वो पाकिस्तान का मानचेस्टर कहलांदा। तो ये जनाब जिन्ने भी थोड़े बड़े बड़े ग्रुप सी, निशात ग्रुप, क्रेसेंट ग्रुप, एम टैक्स, सदाकत टेक्सटाइल, कमाल तो होर बहुत बेशुमार ग्रुप जिहड़े सी इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा मेडअप्स के गारमेंट्स के 17 टेक्सटाइल जी सी इन्होंने बड़ा नाम कमाया और बड़ा पैसा पाकिस्तान के ज़र मुबादला लिया। यह जनाब फिर की होया, साढ़े जनाब महंगे IPP वाले मुआदे आ गए तो एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गए। तो जिस वक्त फिर मिलों के जनाब 8-8, 10-10 घंटे जनरेटर चलन लग पिया तो साड़ी जी बरामदात से मुतासर होने लग पी, टैक्सटाइल की बरामदात। तो इन्हें तो कुछ मुतासर किया। फिर साड़ा जनाब उस सब तो वड्डा जिहड़ा खतरनाक दौर कितों फिर शुरू होंदा, वो साड़ा जनाब इस तो शुरू होंदा कि जी कपाह की रीजन सी ना, कपास के किसान जिहड़ा सीगा, कपास के किसान के नाल हुकूमत ने, माफिया ने वो हाल करना शुरू कर दिता। जिहड़ा अजकल आलू, गन्ना, कणक ते
ਗੋਭੀ ਮਟਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਪਾਹ ਜਨਾਬ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੇਟ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਫਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। तो इस उम्मीद के उत्ते बेचारा काश्त करता रहा। आखिरकार सूरत हाल ये पैदा हो गई कि किसान ने कपाह चुनन तो पहले ही रूटावीटर फेर के तो ख़त्म कर दी। यह भी सूरत हाल बनी और माजी ये सूरत हाल देखी और बहुत सारे लोग इससे गवाह ने कि जिस तरह अजकल लोगों ने आलू गोभी मटरों के उत्ते रूटावीटर फरा दिते ना खड़ी ते फसलों के उत्ते, इस तरह लोगों ने कपाह खड़ी के उत्ते रूटावीटर फरा दिते कि ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਾ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਪਾਹ ਬੀਜਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁੜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਪਾਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਟੈਕਸ ਭਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਪੜਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਹਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਪਾਹ ਲੋਕ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਬੀਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਅਫੀਸਰ ਵਗੈਰਾ ਬੜੇ ਮੁਤਹਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਲਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਕਪਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਕਦੀ ਵੁਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਓ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 100% ਸਹੀ ਹੋਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ 4-5 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ 4-5 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਪਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਕਪਾਹ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਪਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਇਹੋ ਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅੱਜ 2026 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਣ ਨਾ ਲਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਣੀ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੰਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਮਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਆਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਚੂਰਾ ਬੀਜੂਗਾ ਤੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰ ਰੱਖੂਗਾ, ਦੁੱਧ ਵੇਚੂਗਾ, ਦੁੱਧ ਆ ਪੀਊਗਾ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋਗੀ ਗੰਦਮ ਉਗਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਚੋਗੀ ਖੇਤ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਪਛਤਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਰੀਜਨ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਪਾਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਪਾਹ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋਕ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ, ਸਟੇ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ 2 ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਸਵਾਹ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਫੁੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਪਾਹ ਬੀਜਣੀ ਸੀ। ਆਹ ਵਜੂਹਾਤ ਸੀਗੀਆਂ।
ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਗਾਣੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਾਈ ਮੁਲਕ ਆ, ਜ਼ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਔਰ ਜ਼ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਖਾਬ ਬੇਮਾਨੀ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਆ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਮਕਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰਫਾਨ ਮਿਲ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਗੰਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕਪਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।